Welcome. So, student, there are four sections in our 12th standard textbook. Section 1 prose, section 2 poetry, section 3 writing skill, and section 4 junior drama. So, today we learned that writing skill. Section 3. Writing skill section is really helpful even in day-to-day life as nowadays we use technology. We need to be a brief and to the point which can be learned though summary writing, virtual messages, etc. Last year in standard 11, we have learned email writing, blog writing, expansion of ideas, film review, etc. All writing skills and grammar which we have learned in standard 11 are even helpful for standard 12th board examination. Only textbook is different than that of standard 11th. So today we learn now what is meant by summary writing. A summary is a record in the reader's own words that gives the main points of a peak, such as a newspaper, article, a lecture, passage, a chapter, or even a whole book. Brevity is the soul of a wit is one of the countless maxims coined by William Shakespeare. Brevity is the soul of wit. It is relevant to speaking as well as writing. Brevity or conscience is a cutting out of unnecessary words while conveying an idea. It aims to enhance communication by eliminating redundancy without omitting important information. Summary writing is one of its kind that has been described as one of the elementary principles of writing. Summary writing is one of its kind that has been described as one of the elementary principles of writing. To express in brief the main points of a written record is the summary writing. Summary writing skill that can be developed by practice. Summarizing has a definite purpose. The purpose of summary is to give the reader a clear, objective picture of the original text. Most importantly, the summary restates only the main points of a text or a lecture without giving examples or details such as dates, numbers, or statistics. So today we learn how to do summary, how to make a summary. In our question paper, there is given unseen passage and ask a question, write the summary and above extract. आपल्या क्वेश्चन पेपरमध्ये आपल्याला एक अनसीन पॅसेज आलेला असतो आणि आपल्याला सांगितलेलं असतं की त्या अनसीन पॅसेजची तुम्ही समरी लिहा. हाऊ टू डू समरी. समरी मीन्स सारांश लेखन. हाऊ टू मेक. फर्स्ट वन, रीड अँड रीड द पॅसेज. आपणाला दिलेला अनसीन पॅसेज पुन्हा पुन्हा रीड करा. म्हणजे त्या पॅसेजमध्ये नक्की काय सांगितलेलं आहे यातले काही एलिमेंट आपल्या लक्षात येतात. देन सेकंड वन, अंडरस्टँड द पॅसेज. दिलेला पॅसेज रीड अँड रीड केल्यानंतर तो पॅसेज नक्की काय आहे, कोणत्या विषयावर आहे, त्यामध्ये कोणत्या गोष्टीचं एक्सप्लेन आलेलं आहे, या गोष्टी आपल्याला त्यामधून समजतात. अँड देन रीड द इन्स्ट्रक्शन. आपल्याला नक्की काय सांगितलेलं आहे, कोणत्या सूचना दिलेल्या आहेत, त्या पॅसेजमध्ये आपल्याला काय एलिमेंट अंडरस्टँड झालेला आहे, या सगळ्या गोष्टी आपल्याला तो पॅसेज वाचून काढल्यानंतर समजलेल्या असतात. द हाऊ टू डू समरी. समरी लिहित असताना दिलेला पॅसेज 2 ते 3 वेळा वाचा. तो अनसीन पॅसेज असतो, आपण अभ्यास केलेला नसतो, त्यामुळे तो पटकन आकलन होत नाही. त्यासाठी रीड अँड रीड, पुन्हा पुन्हा तो पॅसेज वाचून काढा. तो पॅसेज समजतोय का हे बघा. तो पॅसेज पूर्णपणे समजून घ्या. कोणता विषय त्यामध्ये एक्सप्लेन केलेला आहे, त्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे, कोअर कंटेंट काय आहे हे समजून घ्या. आफ्टर दॅट फाइंड exactly what you need to summarize.
पॅरेग्राफ रीड अँड रीरीड केल्यानंतर आपल्याला नक्की या पॅरेग्राफमधल्या कोणत्या गोष्टी सारांश रूपानं घ्यायच्या आहेत, कोणत्या गोष्टी घेणं, त्यातला कोणती महत्त्वाचे मुद्दे आहेत की ते आपल्या समरीमध्ये आले आहेत, हे फाइंड आउट करा. देन आयडेंटिफाय द मेन आयडिया दो द प्रोसेस ऑफ आस्किंग क्वेश्चन. या पॅरेग्राफमध्ये दिलेली मेन आयडिया, या पॅरेग्राफचा कोअर कंटेंट, सब्जेक्ट नक्की काय आहे आणि त्यावरून आपल्याला सारांश लेखन काय केलं पाहिजे, कोणते पॉईंट्स त्यामध्ये कव्हर केले पाहिजेत, कोणते इसेन्शियल पॉईंट टू बी नीड मस्ट आहेत, या सगळ्या गोष्टींचा बारकाईनं वाचन करून अभ्यास करा. फॉर्म शॉर्ट सेंटेन्सेस ऑन युअर ओन. आणि अनसीन पॅसेज जो दिलेला आहे की ज्याची आपल्याला समरी करायची आहे, तो पॅसेज किंवा त्या पॅसेजमध्ये आलेल्या लाईन जशाच्या तशा लिहू नका. फॉर्म शॉर्ट सेंटेन्सेस ऑन युअर ओन वर्ड्स. त्या पॅरेग्राफमध्ये जे काही तुम्हाला समराईज करायचे इलेमेंट आहेत, ज्या काही गोष्टी तुम्हाला सारांश रूपानं लिहायच्या आहेत, त्याची तुम्ही स्वतःच्या भाषेमध्ये छोटी छोटी का होईनात पण स्वतःच्या भाषेमध्ये सेंटेन्स तयार करा, अर्थपूर्ण वाक्य तयार करा की ज्या वाक्यांमध्ये या पॅरेग्राफमधला कोअर कंटेंट इन्व्हॉल्व झालेला दिसून येईल. कनेक्ट द सेंटेन्सेस युजिंग लिंकर्स. दिलेली सेंटेन्स ही लिंकर्सच्या साह्यानं जोडा. फॉर एक्झाम्पल बट, विदिन, ॲज वेल ॲज, नो सुनर दॅन, हार्डली हॅड, सो दॅट अशासारख्या वर्ड्सनी जास्तीत जास्त इन्फॉर्मेशन आपल्याला कमीत कमी शब्दांमध्ये कशी कलेक्ट करता येईल, याचा अर्थपूर्ण वाक्य कसं तयार करता येईल याचा अभ्यास करा. कनेक्ट द सेंटेन्सेस युजिंग लिंकर्स. त्या पॅरेग्राफमध्ये आलेली माहिती ही वेगवेगळे जे लिंकर्स आहेत की आपण ज्या ज्या शब्दांनी वाक्य जोडू शकतो अशाही शब्दांचा त्या ठिकाणी यूज करा आणि त्याच्या साह्यानं तुमची छोटी छोटी सेंटेन्स तुम्ही लिंकर करा, जोडण्याचा प्रयत्न करा. फाइंड एक्झॅक्टली व्हॉट यू नीड टू समराइज. दिलेला पॅरेग्राफ, त्यामध्ये आलेली माहिती ही परिपूर्ण आपण समराइज करतोय का याकडेही लक्ष द्या. त्यामध्ये आलेले एक्झाम्पल्स, स्टॅटिस्टिकली नंबर्स, पॉईंट्स हे सगळं अवॉइड करा. पण दिलेली इन्फॉर्मेशन ही आपल्या समरीमध्ये आपण पूर्ण केलीच पाहिजे.
Thank you.